আচ্ছা, আপনাদের কি ক্যাম্পাসে এসে ক্লাস করা সম্ভব কিনা? সম্ভব? না স্যার, সম্ভব না। না স্যার। হুম, যদি কারো সম্ভব হয় অন ক্যাম্পাসে এসে ক্লাস করতে পারবেন, সমস্যা নেই। ক্লাসটা হয় আপনার কস্ট অ্যাকাউন্টিং এর ক্লাস স্যার অন ক্যাম্পাসে কবে হয় স্যার? ক্লাসটা হয় আপনার মঙ্গলবারে 9:30 থেকে 11টা 10 পর্যন্ত। আচ্ছা, ফ্রাইডেতে কি স্যার কোনো অন ক্যাম্পাস ক্লাস হয় কস্ট অ্যাকাউন্টিং এর? হুম। ফ্রাইডেতে কবে স্যার, কয়টা থেকে? ফ্রাইডেতে যদি আপনারা আসতে পারেন এই সময় ক্লাস নিতে পারবেন। ও, এমনি এমনি আলাদা এখন হচ্ছে না, আমরা আসলে নিবেন, এটাই তো কথা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। আর ওদের সাথে আমার ক্লাস হয় মঙ্গলবারে 9:30 থেকে শুরু হয়। ঠিক আছে। ঠিক। ওকে, তো আমরা শুরু করি। Okay, material. Look at the slide. Uh, Top of right hand side, material. Some materials are try to highlight here. Metal, wood, rubber, fabrics, stone, chemical, glasses, wood. This is the materials and different types of materials. I try to show this slide. Okay. Okay. This is the another slide. Different types of materials I try to show by this diagram. At first, ferrous materials, metal materials, ferrous and non-ferrous. ফেরাস শব্দের অর্থ লৌহ জাতীয়, ঠিক আছে। লৌহ জাতীয় ভিতরে হতে পারে রাফ, আয়রন, স্টাইনলেস স্টিল, মিল্ড স্টিল। আর নন ফেরাস এর ভিতরে আছে কোপার, অ্যালুমিনিয়াম, ব্রাস। হ্যাঁ, এগুলো তামা জাতীয়, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, ব্রাস। মেটাল জাতীয় বা মেটেরিয়াল ক্লাসিফাইড অন দ্য বেসিস অফ মেটাল, ফেরোস আর নন ফেরোস। ঠিক আছে। ওকে। Then another types of materials, plastics. Plastic again will classify thermosetting. Thermosetting again three types: polyester, melamine, and polyethylene. And another thermoplastic, acrylic, polythene, polyvinyl, and chloride. This is the plastic categories of the materials. Another materials, environment. In under the environment, toxic, non-toxic, renewable, sustainable, and recycling. Okay, this is the category of environment. Okay. Another types, finish. Another type, finish, natural, varnish, and paint. When you try to paint any materials, this is the finish stage. When you try to the varnish, it is a finish stage. Okay. So in the finish stage, need to varnish, paint. Another types of finish product or materials, naturally finish. Naturally, they
Yeah, automatically finish product. Okay. Another type, textiles, and under the textiles the different types of materials: cotton, wool, silk, dye, fabrics, threads. Threads means সুতা জাতীয় বা রশি জাতীয়, ঠিক আছে? And another types materials: man-made, man-made, wood and natural, man-made, polywood, seaboard, FDF. That means middle defense fabrics. Okay. And another type, natural, pine, mahogany, and oak. There's different types of TD. Pine is a one class of TD and narrow and tall. And mahogany, mahogany জাতীয়, and oak, লতা পাতা গুল্ম জাতীয় যে মেটেরিয়ালস গুলো হয়, ঠিক আছে? This is the different types of materials. Okay, different types of materials. Now I am going to another slide, and they mention very simply and very shortly summary of material. Very suitable material. At first, animal. From the animal we can the material silk, leather, and wool. Okay, from animal. Another types of materials from the plants. Plants is wood, cotton, and rubber. Okay. From the ground, ground means under soil, মাটির নিচু থেকে যেগুলো হয়, clay. Clay means খুব গাঢ় ঘন পদার্থ, যেখান থেকে পেট্রোলিয়াম বা কেরোসিন, পেট্রোল এই জাতীয় মেটেরিয়ালস গুলো আমরা নিষ্কাশন করি। তারপরে মেটালস, মেটালস মিন্স কপার, লোহা, আয়রন এই জাতীয় মেটেরিয়াল গুলো আমরা পাই। প্রিসিয়াস স্টোন যেমন গোল্ড, ডায়মন্ড, প্লাটিনাম এই জাতীয় মূল্যবান পাথরগুলো আমরা পাই। এগুলো আমরা ফ্রম গ্রাউন্ড থেকে পাই, ঠিক আছে? ম্যান মেড or artificially materials, glasses, plastic and ceramic. Ceramic মানে চীনামাটি এই জাতীয় প্রোডাক্ট গুলো তৈরি করা হয়। প্লাস্টিক মানে প্লাস্টিক জানেন, গ্লাস মানে গ্লাস জাতীয়। So this is the summary of materials, very shortly, very simple. I think maximum material are highlights by this diagram. Okay, you understand what I say about this? Please, স্যার স্যার বুঝতে পারছি। my sound, my slide clear? Yes, sir. Okay, okay. This is the another types of materials, material cycle, material cycling. A material uh, complete his life by a cycle. At first, extraction raw material. Extraction raw material means pick up a drop from under soil, অর্থাৎ কোনো কিছু থেকে যেগুলো নিষ্কাশন করা হয়, যেমন গাছ থেকে ফল আহারক, গাছ থেকে কাঠ আহারক সংগ্রহ, মাটির নিচ থেকে খনিজ পদার্থ এই জাতীয় ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ। এট ফার্স্ট এক্সট্রাক্টিং র মেটেরিয়াল, মেটেরিয়ালকে নিষ্কাশন করা হয়। নিষ্কাশনের মাধ্যমে ম্যাটেরিয়ালটা আমরা প্রথমে পাই। দেন ক্রিয়েটিং দ্য বাল্ক ম্যাটেরিয়াল, দেন তারপরে কনভার্ট করা হয় বা তৈরি করা হয় বা প্রসেস করা হয়। বাল্ক ম্যাটেরিয়াল রূপান্তরিত ম্যাটেরিয়াল, বাল্ক ম্যাটেরিয়াল রূপান্তরিত করা হয় একসাথে অনেকগুলো ম্যাটেরিয়াল যখন প্রসেস করা হয় তাকে বলে বাল্ক ম্যাটেরিয়াল। তো at first extracting raw material, then creating bulk material, then manufacturing, তারপরে কারখানা গিয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং করা হয়, কারখানা মেশিনের সাহায্যে এটা প্রসেস করা হয়। then fabricating product or system, fabricating means এখানে কাপড় তৈরি করার যে বুনট, বুনট তৈরি করা হয় এখানে, ঠিক আছে? দেন সার্ভিস এন্ড প্রোডাক্ট, দেন একটা পরিপূর্ণ সার্ভিসের জন্য তৈরি করা হয়, সার্ভিস প্রোডাক্ট বা সার্ভিস ম্যাটেরিয়াল। দেন রিসাইকেলিং আর ডিসপোজিং, দেন তারপর আমরা এটা ব্যবহার করে তারপর ফেলে দিই, ঠিক আছে? দিস ইজ স্টেপ সার্কেল স্টেজ, এন্ড ওয়ান বাই ওয়ান this material are completed is usable package. This is the cycle of materials. Now I am going to another slide, the material management.
Material management, how we can manage the materials. This is the management of material. At first, a simple definition: a process encompassing acquisition. Encompassing acquisition মানে পরিবেষ্টিত বা বেষ্টনকারী, shipping, receiving, evaluation, warehousing, and distribution of goods, supplies and equipment. ঠিক আছে, অর্থাৎ কোনো সাপ্লাইজ বা গুডস বা ইকুইপমেন্ট আমরা যখন শিপিং করি, রিসিভ করি, ইভ্যালুয়েশন করি, ওয়্যার হাউস করি, গুদামজাতকরণ করি, তারপর ডিস্ট্রিবিউশন করি, এই টোটাল প্রক্রিয়াকে বলা হয় ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট। অর্থাৎ ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ করার পর থেকে সেগুলি মূল ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পর্যন্ত যে কাজগুলো করা হয় সকল কাজকে বলা হয় ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট। ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট another some important scope. The scope of material management. Material management scope: planning, material obtaining, material controlling, material storing, material handling. This is the scope of material. Okay, so এখান থেকে যদি এমসিকিউ কোশ্চেন করা হয় যে ম্যাটেরিয়াল স্কোপের ভিতরে কোনগুলো পড়ে, তো আপনারা অ্যান্সার করবেন। ঠিক আছে, এখান থেকে যে আমি সবগুলো তুলে দিতে পারি অথবা যে কোনো একটি পয়েন্ট তুলে দিতে পারি। ঠিক আছে, স্কোপ অফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্টের ভিতরে কোনগুলো পড়ে অথবা কোনগুলো ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্টের আওতায় আসে। ঠিক আছে, ওকে। টেকনিক্স অফ ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রোল। ম্যাটেরিয়ালকে কন্ট্রোল করার জন্য বিভিন্ন টেকনিক আছে, অথবা ম্যাটেরিয়ালকে মেজারমেন্ট করার জন্য বিভিন্ন টেকনিক আছে। At first you know that material control aims at minimizing or eliminating all kinds of wastage and losses so as to reduce material cost and total cost. ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রোলের উদ্দেশ্য হলো মিনিমাইজ করা, খরচকে বা কস্টকে বা ওয়েস্টকে মিনিমাইজ করা, বা কোনো যদি ডিফল্ট প্রোডাক্ট থাকে সেগুলিকে এলিমিনেট করা। এই ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রোল মেইন উদ্দেশ্য। Material control will be exercised in each stage of material handling. Different tools and techniques are used to effective material control. ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রোল করতে হলে বিভিন্ন টেকনিক বা টুল আমরা ব্যবহার করি। At first, লেভেল সেটিং বা স্টক লেভেলে আমরা কন্ট্রোল করে থাকি। ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি, অর্থাৎ ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটির মাধ্যমে আমরা ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রোল করে থাকি। জাস্ট ইন টাইম ইনভেন্টরি সিস্টেম, জাস্ট ইন টাইম ইনভেন্টরি সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রোল করি। এবিসি অ্যানালাইসিস, অ্যাক্টিভিটি বেসড কস্টিং এর উপর নির্ভর করে আমরা ম্যাটেরিয়ালটা কন্ট্রোল করি। ভেড অ্যানালাইসিস, ভাইটাল ইমার্জেন্সি ডিসক্রিপশন অ্যানালাইসিস, দ্যাটস মিন পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম অ্যানালাইসিস। পারপেচুয়াল সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা ম্যাটেরিয়ালকে কন্ট্রোল করি। ডবল বিল সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রোল করি। এফএসএনডি এর মাধ্যমে আমরা ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রোল করি। ঠিক আছে, তো আমরা ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে আমাদের এখানে 8টি পদ্ধতি দেওয়া আছে। এই 8টি পদ্ধতিতে আমরা ম্যাটেরিয়ালকে কন্ট্রোল করি। ঠিক আছে, এই 8টি পদ্ধতি সম্পর্কে আপনারা ধারণা রাখবেন। আমরা পরবর্তীতে 8টি পদ্ধতি আমরা আলোচনা করেছি, হ্যাঁ, বা সংক্ষিপ্ত ভাবে আমি বেসিক কনসেপ্টকে আমি আলোচনা করব যে এই 8টি পদ্ধতি এখানে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, তাহলে ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রোল করার পদ্ধতি কতটি আছে? এনি ওয়ান প্লিজ আনসার দ্য কোশ্চেন, বলেন তো। হৃদয় বলেন তো, ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রোল করার পদ্ধতি কতটি বলেন। হৃদয়। হাসান মোহাম্মদ রায়হান, বলেন আপনি। স্যার 8টি। বলেন, এখানে যে পদ্ধতিগুলো দেওয়া আছে এই পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে ম্যাটেরিয়ালকে কন্ট্রোল করা হয়। ঠিক আছে, তো এই পদ্ধতি 8টি স্যার। যেমন স্টক লেভেল, ইকোনমিক কোয়ান্টিটি অর্ডার। এই ইকোনমিক কোয়ান্টিটি অর্ডারের মাধ্যমে আমরা ম্যাথমেটিক্স সলভ করবেন আজকে। ওকে, তো আমরা এগুলো পরবর্তীতে ডিটেল আলোচনা করি। দেখি প্রথমে লেভেল সেটিং, স্টক লেভেল।
This is the first option to control the material, the level setting. Okay, level setting. Under the level setting, 5 category: reorder level, minimum level, maximum level, danger level, and average stock level. ঠিক আছে? Reorder level, minimum level, maximum level, danger level, and average level. লেভেল সেটিং বা স্টক লেভেলের আবার 5টি ভাগে ভাগ করা যায়। ঠিক আছে, 5টি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ফার্স্ট, রিঅর্ডার লেভেল। রিঅর্ডার লেভেলটা কিভাবে রাখা হয় দেখেন, the point level of quantity at which if the store of particular material in the store approaches, the storekeeper takes initiative for getting fresh supply of the commodity. অর্থাৎ রিঅর্ডার লেভেলে স্টোর কিপাররা ফ্রেশ প্রোডাক্ট পাওয়ার জন্য তারা উদ্যোগী হয়। সহজ কথা, সিম্পল ভাবে নেবেন যে স্টোর কিপার মানে যারা দারোয়ান থাকে, তারা প্রাথমিকভাবে ফ্রেশ প্রোডাক্ট পাওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা করা হয় তাকে বলে রিঅর্ডার লেভেল। তো স্টোর কিপার প্রিপেয়ার দ্য পারচেস রিকুইজিশন, অর্থাৎ তারা পারচেস রিকুইজিশন তৈরি করে। রিকুইজিশনটা কি? তারা কতটুকু প্রোডাক্ট ক্রয় করবে, কত পরিমাণে ক্রয় করবে, কত মূল্যে ক্রয় করবে, এই যে একটা ভাউচার তৈরি করে বা রিকুইজিশন তৈরি করে, এই প্রসেসটাকে বলা হয় রিঅর্ডার লেভেল। ঠিক আছে, এখানে বিটুইন ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম লেভেল মেনটেন করা, এখানে আবার মিনিমাম আর ম্যাক্সিমাম লেভেলটা তারা মেনটেন করে থাকে। ঠিক আছে, তারা যদি বেশি পরিমাণে রিকুইজিশন তৈরি করে তাহলে ম্যাক্সিমাম লেভেলে, আর যদি তারা কম রিকুইজিশন তৈরি করে তাহলে মিনিমাম লেভেল নেই। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের রিঅর্ডার লেভেলটা কি? রিঅর্ডার লেভেলটা হলো যেখানে স্টোর কিপাররা রিকুইজিশন তৈরি করার মাধ্যমে প্রোডাক্ট গ্রহণ করে বা রিসিভ করে তাকে বলে রিঅর্ডার লেভেল। ক্লিয়ার? ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড রিঅর্ডার লেভেল কাকে বলে? Have you any question about this? Please, anyone? Anyone, please? Istiak Firdaus. Istiak Firdaus, you try to answer the question. Istiak Firdaus. Istiak Firdaus, you already have or not with us? স্যার, হ্যাঁ স্যার, স্যার You সরি আমি just, শুনতে পাই না। you just try to, what is the reorder level? Reorder level just storekeeper make a requisition to get a product or commodity. Very simple. Make a requisition or make a voucher to get a fresh product. You understand? হ্যাঁ স্যার, মানে বুঝতে পেরেছি। ফ্রেশ প্রোডাক্ট পাওয়ার জন্য তিনি যে ভাউচার তৈরি করে, রিকুইজিশন তৈরি করে, এটাই হচ্ছে রিঅর্ডার লেভেল। ঠিক আছে, যে আমি একটা প্রোডাক্ট নিতে হলে প্রথমে কি আমার একটা রিকুইজিশন তৈরি করতে হবে, আমার কতটুকু লাগবে, কত পরিমাণ লাগবে, কত টাকা প্রয়োজন, এই জন্য একটা রিকুইজিশন তৈরি করে, এটা কিন্তু রিঅর্ডার লেভেল। ঠিক আছে, ওকে। 3 নম্বরে মিনিমাম লেভেল অফ সেফটি লেভেল। মিনিমাম লেভেলটা কিভাবে মেনটেন করা হয় প্রোডাক্ট কমোডিটি? The quantity of material to be maintained in hand at all time. The quantity of material to be maintained in hand at all time. মিনিমাম লেভেল কিভাবে তৈরি করে? যে মিনিমাম একটা প্রোডাক্ট আমাদের হাতে থাকবে এমন ভাবে এই মিনিমাম লেভেলটা রাখা হয়। ঠিক আছে, ensure availability of material all time, production activity is not interrupted due to lack or shortage of material. ঠিক আছে, ensure availability of materials at all times and production activity is not interrupted due to lack or shortage of material। অর্থাৎ বলা হয়েছে এখানে নিশ্চয়তা দেওয়া হয় যে মেটেরিয়ালসটা অ্যাভেলেবেল থাকবে সকল সময়ে,
প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে যেন কোনো হ্যাম্পার না হয়, কোনো বাধাগ্রস্ত না হয় যদি ম্যাটেরিয়াল শর্ট থাকে, এই জন্য একটা মিনিমাম লেভেল রাখা। ঠিক আছে, দিস লেভেল ইজ ডিটারমাইন্ড বাই কনসিডারিং, এই লেভেলটা ডিটারমাইন করা হয় কিভাবে? at first lead time lag between intending and receiving material, or time required or replenish the supply. রেট অর্থাৎ লেট টাইম এখানে বিবেচনা করা হয়। লেট টাইম মানে কোনো ল্যাগ টাইম আছে কিনা। ঠিক আছে, মানে ল্যাগ টাইম মানে লুজ টাইম। রেট অফ কনজাম্পশন ডিউরিং দ্য লেট টাইম, লেট টাইমে কতটুকু আমাদের কনজাম্পশন হয়েছে। তারপর নেচার অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল, অর্থাৎ ম্যাটেরিয়ালকে মিনিমাম লেভেলে রাখার ক্ষেত্রে আমাদের এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে। একটা হচ্ছে লেট টাইম, তারপরে রেট অফ কনজাম্পশন, কতটুকু আমরা ব্যয় করবো বা ব্যয় করার হার কত, ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়াল ভোগের হার বা কতটুকু ম্যাটেরিয়াল আমরা ভোগ করতে পারবো। তারপর নেচার অফ ম্যাটেরিয়াল, ম্যাটেরিয়ালের ধরনটা কি। ঠিক আছে, তো এই ক্ষেত্রে আমাদের এই বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে মিনিমাম লেভেলে একটা ম্যাটেরিয়াল রাখার জন্য। ঠিক আছে, এখন এটাকে একটা ফর্মুলার মাধ্যমে রাখা যায়। ফর্মুলাটা কি দেখেন, মিনিমাম লেভেল ইজ ইকাল টু রিঅর্ডারিং লেভেল মাইনাস নর্মাল কনজাম্পশন ইনটু নর্মাল রিঅর্ডার পিরিয়ড। এই ফর্মুলার মাধ্যমে আমরা মিনিমাম লেভেলে বা সেফটি লেভেলে ম্যাটেরিয়াল রাখতে পারি। যদি আমরা এই ফর্মুলার মাধ্যমে যদি ইউজ করি, তাহলে আমাদের একটা রেজাল্ট আসবে। সেই রেজাল্টটা যে এই পরিমাণে ম্যাটেরিয়াল যদি আমরা রাখি, তাহলে আমাদের ফ্যাক্টরির জন্য সেটা ভালো। ঠিক আছে, সেটা ক্লিয়ার কিনা, আপনার বুঝতে পারছেন কিনা? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। যে আমাদের তো অনেক অনেক প্রোডাক্ট থাকে, অনেক সময় থাকে, অনেক প্রাইস থাকে। সেখান থেকে যদি আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করি, ইউজ করার মাধ্যমে যে অ্যান্সারটা, যে উত্তরটা আসবে, সেই পরিমাণটা যদি আমরা ম্যাটেরিয়াল আমাদের রাখি, সেটা হবে আমাদের সেফটি বা আমাদের আহ, কাঙ্ক্ষিত মানের। ঠিক আছে। মানে স্যার, স্টোরে এই পরিমাণ ম্যাটেরিয়াল রাখতে হবে, তাহলে শর্টেজ হ্যাঁ, হবে না। না, স্টোরে তো মনে করেন যে আমরা ম্যাটেরিয়াল ক্রয় করবো, তাই না? তো ক্রয় করার ক্ষেত্রে জি আমরা স্যার। কতটুকু ক্রয় করবো, যে আমরা খুব ক্রয় করবো যাতে মিনিমাম লেভেলটা থাকে, মিনিমাম ম্যাটেরিয়ালটা থাকে। তো আমরা এই যে একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে, এই ফর্মুলার মাধ্যমে যদি আমরা ক্রয় করি, তাহলে আমাদের একটা উত্তর আসবে যে এই পরিমাণে ম্যাটেরিয়াল আমাদের মিনিমাম রাখতে হবে। ঠিক আছে, তখন আমরা প্রোডাকশনের জন্য এই পরিমাণে ম্যাটেরিয়ালটা আমরা রেডি রাখবো, তখন আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতি হবে না। দিস ইজ দ্য মিনিমাম লেভেল ফর্মুলা। ঠিক আছে, মিনিমাম লেভেল ফর্মুলা কি, যে এই ফর্মুলার মাধ্যমে যদি আমরা ম্যাটেরিয়ালকে মেজারমেন্ট করি বা ডিটারমাইন করি, তাহলে আমাদের যে মিনিমাম লেভেল অ্যান্সার আসবে, এটা যে আমাদের জন্য কাঙ্ক্ষিত মানের। ঠিক আছে, সিনেমার ম্যাক্সিমাম লেভেল, ম্যাক্সিমাম লেভেলটা কি? দ্য ম্যাক্সিমাম কোয়ান্টিটি অফ অ্যান আইটেম অফ ম্যাটেরিয়াল হুইচ ক্যান বি হেল্ড স্টক এট এনি টাইম। অর্থাৎ যখন প্রতিষ্ঠানে স্টকে সর্বোচ্চ ম্যাটেরিয়াল থাকে, তখন তাকে ম্যাক্সিমাম লেভেল বলা হয়। স্টক শুড নট এক্সিড দিস লেভেল, অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম লেভেলকে ক্রস করা উচিত নয়। অ্যান্ড হেল্প ইন অ্যাভয়েডেবল ওভার স্টকিং দ্য আইটেম, যদি আমাদের ওভার স্টক থাকে সেটাকে আমাদের পরিহার করা উচিত। কারণ কি, মাল যদি আমরা যদি ম্যাক্সিমাম লেভেলে রেখে দিই বা ওভার স্টক করে রেখে দিই, তাহলে প্রোডাকশন কম হবে। এজন্য এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভালো নয়। আবার কি বলা আছে, রিডিউস অর এলিমিনেট দ্য প্রবলেমস অফ ওভার স্টকিং। ওভার স্টকিং যদি হয়, তাহলে আমাদের সেটাকে রিডিউস করতে হবে। ওভার স্টক যদি থাকে, ওভার স্টক মানে কি, স্টকে বেশি পরিমাণে দেখানো, বেশি পরিমাণে থাকা, তখন তো প্রোডাকশন কম হবে। তো আমাদের স্টকে পড়ে আছে মাল, স্টকে পড়ে আছে, তাহলে আমার প্রোডাকশন কম হবে, এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতি। ঠিক আছে, এই জন্য ম্যাক্সিমাম লেভেলটা কতটুকু কতটুকু রাখতে হবে, তার একটা নিয়ম আছে বা একটা ফর্মুলা আছে। যেমন এখানে আমরা যে ফর্মুলাটা ইউজ করেছি, এই ফর্মুলার মাধ্যমে যদি আমরা
ম্যাটেরিয়াল কাউন্ট করি, তাহলে আমাদের ম্যাটেরিয়ালটা ম্যাক্সিমাম থাকবে, কিন্তু অতি ম্যাক্সিমাম থাকবে না, কাঙ্ক্ষিত মানের ম্যাক্সিমাম থাকবে, তাতে কোনো ম্যাটেরিয়াল শর্ট পড়বে না বা কোনো ম্যাটেরিয়ালের ঘাটতি হবে না। ঠিক আছে, ফর্মুলাটা কি? ম্যাক্সিমাম লেভেল ইজ ইকাল টু রিঅর্ডারিং লেভেল প্লাস রিঅর্ডারিং কোয়ান্টিটি মাইনাস মিনিমাম কনজাম্পশন ইনটু মিনিমাম রিঅর্ডারিং পিরিয়ড। অর্থাৎ এখানে যে ফর্মুলা দেওয়া আছে, এই ফর্মুলা অনুসারে যদি আমরা ম্যাক্সিমাম লেভেলে মেটেরিয়াল রাখি, তাহলে আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য এটা কাঙ্ক্ষিত মনে হবে, বেটার ফর আওয়ার অর্গানাইজেশন। ওকে, ক্লিয়ার? ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড what I said? You understand or not about this? Please, anyone? আন্ডারস্টুড স্যার। যে আপনাদের একটা ম্যাক্সিমাম লেভেল রাখতে হবে, কিন্তু কতটুকু রাখবেন, ম্যাক্সিমাম লেভেল কতটুকু হবে, তার একটা ফর্মুলা আছে। ওই ফর্মুলাটা ইউজ করলে আপনি যে অ্যান্সারটা আসবে বা যতটুকু আসবে, এইটাই আপনার ম্যাক্সিমাম লেভেল। ঠিক আছে, এর বেশি রাখলে আপনার জন্য ক্ষতি। ম্যাক্সিমাম লেভেল, ম্যাক্সিমাম লেভেলটা রাখার ক্ষেত্রে আমরা কি কি বিষয় বিবেচনা করি, এখানে কিছু পয়েন্ট দেওয়া আছে, আপনারা দেখে নিন। ডেঞ্জার লেভেল, দেখেন ডেঞ্জার লেভেলটা কি? ডেঞ্জার লেভেলটা কি? যখন প্রতিষ্ঠানের প্রোডাকশন যে পরিমাণে ম্যাটেরিয়াল আছে সেই পরিমাণে প্রোডাকশন হয় না, প্রোডাকশনে হ্যাম্পার হয়, তখন তাকে ডেঞ্জার লেভেল বলা হয়। দেখি ডেঞ্জার লেভেল সম্পর্কে কি বলা হয়েছে, আমরা একটু পড়ি। দ্য লেভেল অ্যাট হুইচ নর্মাল ইস্যু অফ ম্যাটেরিয়াল আর স্টপড, অর্থাৎ যে নর্মাল ইস্যু থাকে সেটা স্টপ হয়ে যায় বা ক্রাইসিস দেখা দেয়, তখন থেকে ডেঞ্জার লেভেল বলা হয়। আর মেড অনলি আন্ডার স্পেসিফিক ইনস্ট্রাকশন, অর্থাৎ the purchase department will make a special arrangement to get materials which so that production may not be affected due to shortage of material। অর্থাৎ যখন ম্যাটেরিয়ালের শর্টেজ দেখা দেয়, তখন প্রোডাকশন কাঙ্ক্ষিত মানের হয় না, সেই ক্ষেত্রে বলা হয় ডেঞ্জার লেভেল। তাহলে ডেঞ্জার লেভেল কাকে বলা হয়? যখন প্রোডাকশন ম্যাটেরিয়াল শর্টেজ থাকে, প্রোডাকশনে হ্যাম্পার হয়, তখন তাকে বলা হয় ডেঞ্জার লেভেল। ঠিক আছে, ডেঞ্জার লেভেল। তো ডেঞ্জার লেভেলে যখন আসবে, ডেঞ্জার লেভেলের আমাদের কি পরিমাণে পণ্য দ্রব্য, কি পরিমাণে ম্যাটেরিয়াল রাখতে হবে, তাহলে আমাদের এই ডেঞ্জার লেভেলটা অতিক্রম করতে পারবো, তার একটা ফর্মুলা। এভারেজ কনজাম্পশন ইনটু ম্যাক্সিমাম রেকর্ড পিরিয়ড ফর এমার্জেন্সি পারচেস। এই যে ডেঞ্জার লেভেলে একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে, এই ফর্মুলার মাধ্যমে যদি আমরা ম্যাটেরিয়ালটা কাউন্ট করি, তাহলে আমাদের ডেঞ্জার লেভেলটা সহজে অতিক্রম করতে পারবো। ঠিক আছে, তাহলে ডেঞ্জার লেভেল কখন দেখা দেয়? যখন র মেটেরিয়াল শর্টেজ থাকে, ঘাটতি থাকে, প্রোডাকশনে হ্যাম্পার হয়, তখন ডেঞ্জার লেভেল বলা হয়। আর এই সময় আমাদের কোন ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে? এই ফর্মুলাটা ইউজ করে আমাদের ম্যাটেরিয়ালকে পরিমাপ করতে হবে, কাউন্ট করতে হবে। এখানে যে অ্যান্সার আসবে, তখন আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতি হবে না। ঠিক আছে, আরেকটা আছে অ্যাভারেজ স্টক লেভেল, মিনিমাম স্টক লেভেল প্লাস হাফ অফ দ্য রিঅর্ডারিং কোয়ান্টিটি। এভারেজ স্টক লেভেল আমাদের এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, আমরা এখন যে অঙ্কটা সলভ করব, ইও কিউ, ইও কিউটা পরীক্ষায় কিন্তু আসবে, পরীক্ষায় দিয়েছি আমি। এই ইও কিউটা আমরা ভালো করে দেখবো, আর আগে যে ফর্মুলা গুলো দেখেছি, জাস্ট ফর্মুলাটা আপনারা মনে রাখবেন। ঠিক আছে, ইউ আর আন্ডারস্টুড হোয়াট আই সে অ্যাবাউট দিস? আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমার কথা? হ্যালো? স্যার, জি বুঝতে পেরেছি স্যার, থ্যাংক ইউ। মানে আমরা ইও কিউর এই মেথডে অঙ্ক সলভ করব, আর আগে যে ফর্মুলা গুলো আমি বলেছি, জাস্ট ফর্মুলাটা আপনারা দেখে রাখবেন। ঠিক আছে, ওখান থেকে ওই ওই ফর্মুলা পরীক্ষাতে দেয় নাই অঙ্ক, আমরা ইউপির মাধ্যমে এই ফর্মুলার মাধ্যমে অঙ্কটা আমরা সলভ করেছি বা অঙ্কটা দিয়েছি। যেমন দেখেন, ইওকিউটা কি? ইওকিউটা কি, এর প্রথম উদ্দেশ্যটা কি? ইওকিউ, the quantity of material that can be economically ordered at time। অর্থাৎ আমরা যে পণ্যদ্রব্য বা ম্যাটেরিয়ালস আমরা অর্ডার করি, যে আমার ম্যাটেরিয়ালস প্রয়োজন হবে 10 টন বা 20 টন বা 30 টন, হ্যাঁ,
তো এটা আমরা কিসের উপরে ভিত্তি করে অর্ডার করি? একটা অনুমান। ঠিক আছে, একটা অনুমানের উপরে ভিত্তি করে আমরা অর্ডার করি। তো এখানে বলা হয়েছে অনুমানের উপরে ভিত্তি করে যদি আমরা ম্যাটেরিয়াল অর্ডার করি, তো অনেক সময় দেখা যায় আমাদের অনুমানটা একুরেট হতেও পারে, নাও পারে। সেই জন্য আমরা বলি না, আমরা অনুমান করে ম্যাটেরিয়ালটা অর্ডার করব না, আমরা একটা নির্দিষ্ট ফর্মুলার মাধ্যমে ম্যাটেরিয়ালটা অর্ডার করব। অর্থাৎ আমরা একটা ম্যাথ ক্যালকুলেশন করব, তারপরে যে অ্যান্সার আসবে ওই পরিমাণে আমরা অর্ডার করব। তাহলে আমাদের এই অর্ডারটা হবে কাঙ্ক্ষিত মানে, এই অর্ডারটা হবে আমাদের ইকোনমিক্যালি। ঠিক আছে, বিষয়টা ক্লিয়ার কিনা? সেই কথাটা এখানে জি বলা, স্যার। কথাটা বলা হয়েছে ইউকিউ quantity of materials that can economically order at time। অর্থাৎ একই সময়ে যে ইকোনমিক্যালি অর্ডার হবে, যখন আমরা ইওকিও মাধ্যমে যদি আমরা অর্ডার করি। ইওকিওটা কি? ইকোনমিক কোয়ান্টিটি অর্ডার। অর্থাৎ আমরা যে অর্ডারটা করবো সেই অর্ডারটা কাঙ্ক্ষিত মানে মিতব্যয়ী হবে। কখন হবে? যখন ইওকিওর অঙ্কটা ক্যালকুলেশন বা ফর্মুলাটা বসিয়ে যে অ্যান্সার আসবে সেই অ্যান্সার অনুসারে। তারপর কি বলা হয়েছে? মেজর পারপোজ অফ ডিটারমাইনিং ইওকিউ ইজ টু মিনিমাইজ দ্য ক্যারিং কস্ট এন্ড অর্ডারিং কস্ট এন্ড ensuring that there is no heavy investment in stock। অর্থাৎ বলা হয়েছে যদি আমরা ইওকিউ ব্যবহার করি, সেই ক্ষেত্রে আমাদের ক্যারিং কস্ট বা অর্ডারিং কস্টটা মিনিমাম হবে, এবং নিশ্চয়তা দেওয়া হবে যে সেখানে দেয়ার ইজ নো হেভি ইনভেস্টমেন্ট, সেখানে কোনো হিউজ ইনভেস্টমেন্টের প্রয়োজন হবে না। ঠিক আছে, তাহলে ইওকিউ ফর্মুলাটা কি? ইওকিউ ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার টু সিও ডিভাইডেড আই। ইওকিউ ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার টু সিও ডিভাইডেড আই। এখানে সি ইজ ইকুয়াল টু কি? সি ইজ ইকুয়াল টু কনজাম্পশন অফ ম্যাটেরিয়াল ইন ইউনিট ডিউরিং দ্য ইয়ার। অর্থাৎ এক বছরে কতটুকু ম্যাটেরিয়াল আমরা ব্যবহার করি, কনজাম্পশন মানে ব্যবহার করি। ঠিক আছে, ও ইজ ইকুয়াল টু কস্ট অফ প্লেস এন্ড অর্ডার। অর্থাৎ একটা অর্ডার প্লেস করার ক্ষেত্রে তার কস্ট কত, অর্ডার আর কস্ট অফ গেটিং অ্যান আইটেম টু দা ফার্ম ইনভেন্টরি। অর্থাৎ এখানে একটা অর্ডার করার জন্য, অর্ডার প্লেস করার জন্য যে পরিমাণে খরচ হয়। ও ইজ ইকুয়াল টু I is equal to interest payment including variable cost of storage per unit per year, water holding cost, holding cost। ঠিক আছে, interest payment includes variable cost of storage per unit per year। অর্থাৎ পার ইউনিট পার ইয়ারের জন্য কতটুকু আমরা হোল্ডিং করি, পরবর্তীতে আরো আমার ক্লিয়ার ভাবে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, তো ইউ ও কিউ ফর্মুলাটা আপনারা মনে রাখেন। দেখেন এখানে বলছে অর্ডারিং কস্টের ভিতরে কি কি আসে। অর্ডারিং কস্টের ভিতরে কোনগুলো আসে? আমরা যেটা অর্ডারিং কস্ট বের করবো, এই অর্ডারিং কস্টের ভিতরে কি কি থাকে সাধারণত? দেখেন, কস্ট অফ স্টোরেজ স্পেস, স্টোর স্পেস হুইচ ক্যান বি ইউজ ফর আদার পারপস। হ্যাঁ, তাহলে কস্ট অফ স্টোর স্পেস, একটা স্টোরে কতটুকু জায়গা, এই জায়গাটুকু ক্যারিং কস্টের মধ্যে আসবে। কস্ট অফ বিন এন্ড র্যাক ফর কিপিং দ্য ম্যাটেরিয়াল। অর্থাৎ একটা ম্যাটেরিয়াল রাখার জন্য যে র্যাকটা ব্যবহার করা হয় বা বিন ব্যবহার করা হয়। বিন মানে, বিন মানে একটা বোর্ড, যে বোর্ডে হিসাব রাখা হয় ম্যাটেরিয়াল, বলে বিন। বিন আর র্যাক, অর্থাৎ একটা ম্যাটেরিয়ালকে রাখার জন্য যে র্যাক এবং বিন ব্যবহার হয়, তার যে খরচ, এই খরচটা হলো ক্যারিং কস্টের মধ্যে। কস্ট অফ মেনটেনিং ম্যাটেরিয়াল টু অ্যাভয়েড দ্য ওয়েস্টেজ, মেনটেনিং কস্টটা আপনার ব্যবহার করা হয়। ইন্টারেস্ট পেয়েবল অন দ্য মানি লকড ইন ম্যাটেরিয়াল। কস্ট অফ স্পয়েলস ইন স্টোরেজ এন্ড হ্যান্ডলিং, মানে হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে বা স্টোরে যদি কোনো পণ্যদ্রব্য নষ্ট হয়, এই খরচটা ক্যারিং কস্টের মধ্যে আসে। ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট অফ ম্যাটেরিয়াল, ম্যাটেরিয়াল যদি বহন খরচ, সেটা ক্যারিং কস্টের মধ্যে আসে। কস্ট অফ অবসোলেন্সেস, ম্যাটেরিয়ালে যদি কোনো অবচয় হয় বা কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যায়, এটা ক্যারিং কস্টের মধ্যে আসে। ইন্স্যুরেন্স এন্ড আদার ক্লারিক্যাল কস্ট, এই ম্যাটেরিয়াল যদি কোনো ইন্স্যুরেন্স করা থাকে বা বীমা খরচ করা থাকে, তখন ক্যারিং কস্টের মধ্যে আসে। তো এখানে ক্যারিং কস্টের ভিতরে কোন আইটেম গুলো আসে এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে একটু দেওয়া হয়েছে। অর্ডারিং কস্ট, অর্ডার কস্টের ভিতরে কোন আইটেম গুলো আসে এখানে দেওয়া হয়েছে। দ্য কস্ট অফ প্লেসিং অর্ডার ফর পারচেজ অফ ম্যাটেরিয়াল। অর্থাৎ
একটা ম্যাটেরিয়াল প্রথমে অর্ডার করা হয়, অর্ডার করার ক্ষেত্রে যে খরচগুলো থাকে, সে কোন খরচগুলো থাকে এখানে তার একটা লিস্ট দেওয়া হয়েছে। যেমন কস্ট অফ স্টক পোস্টেড, অর্থাৎ স্টক যদি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পোস্ট করা হয় সে বাবদ যে খরচ হয় সেটা খরচের অর্ডার কস্টের মধ্যে। কস্ট অফ স্টেশনারি, পোস্টেজ, টেলিফোন চার্জ, এই খরচগুলো অর্ডার কস্টের মধ্যে আসবে, রিলেটেড উইথ পারচেজ অফ ম্যাটেরিয়াল। ঠিক আছে, ওকে। Thus, improved cost of floating tenders, cost of comparative evaluation of quotation, cost of paperwork, postage, inspection of material, cost of accounting and marketing payment. অর্থাৎ অর্ডার কস্টের ভিতরে কোনগুলো আসবে এখানে একটা লিস্ট দেওয়া হয়েছে বা কিছু বলা হয়েছে। ঠিক আছে, এখানে একটা গ্রাফ দেওয়া আছে, অর্ডার কস্ট দেখার দরকার নাই। অ্যাজাম্পশন অফ ইওকিউ, অ্যাজাম্পশনটা আপনারা দেখে নিন, আমরা ম্যাথে চলে আসবো সরাসরি। দেখেন একটা ম্যাথ করা আছে এখানে। Find out the EOQ from the following and also show the graph to identify EOQ. EOQ এর ম্যাথটা এইভাবে থাকবে, যেমন অ্যানুয়াল ইউজেস বা কনজাম্পশন, আমরা বছরে ব্যবহার করি 6000 ইউনিট, কস্ট অফ মেটেরিয়াল পার ইউনিট, কস্ট অফ মেটেরিয়াল পার ইউনিট 20 টাকা, 20 টাকা, কস্ট অফ মেটেরিয়াল পার ইউনিট 20 টাকা, কস্ট অফ প্লেসিং আর রিসিভিং, অর্থাৎ প্লেস করার খরচটা অর্ডার খরচের মধ্যে আসবে, কস্ট অফ প্লেসিং আর রিসিভিং এন অর্ডার, একটা অর্ডার প্লেস করার জন্য যে খরচ হবে বা রিসিভ করার জন্য যে খরচ হবে 60 টাকা। আচ্ছা, তারপরে অ্যানুয়াল ক্যারিং কস্ট অফ অন ইউনিট 10% অফ ইনভেন্টরি ভ্যালু, অর্থাৎ ইনভেন্টরি যে ভ্যালু আছে তার 10% হবে ক্যারিং কস্ট। তাহলে এই অঙ্কের ভিতরে তিনটা উপাদান আছে, একটা টু সিও এন আই, সিও এন আই, সি ইজ ইকাল টু ক্যারিং কস্ট, ও ইজ ইকাল টু অর্ডারিং কস্ট, আর আই ইজ ইকাল টু অ্যানুয়াল অ্যানুয়াল ক্যারিং কস্ট। ঠিক আছে, C is equal to annual uses of materials 6000 unit, O is equal to cost of placing on order, অর্থাৎ অর্ডার কস্ট 60 টাকা, I is equal to annual carrying cost, annual carrying cost। ঠিক আছে, আমাদের টু টু জায়গায় আছে। সি মানে ক্যারিং কস্ট, কনজাম্পশন কস্ট, অ্যানুয়াল ইউজেস 6000, আর ও ইজ ইকাল টু অর্ডারিং কস্ট দেওয়া আছে 60 টাকা, যে অর্ডার কস্ট, আর আই ইজ ইকাল টু ইনভেন্টরি ক্যারিং কস্ট। এখন এখানে দেখেন অ্যানুয়াল ক্যারিং কস্ট আছে কত আমাদের, 10% অফ ইনভেন্টরি ভ্যালু, ইনভেন্টরি ভ্যালু মানে মেটেরিয়াল ভ্যালু। এখানে দেখেন কস্ট অফ মেটেরিয়াল কস্ট আছে 20 টাকা। ঠিক আছে, আর অ্যানুয়াল ক্যারিং কস্ট হবে 10% অফ ইনভেন্টরি মেটেরিয়াল, তাহলে এখানে যে মেটেরিয়াল কস্ট দেওয়া আছে এটাকে বলা হয় ইনভেন্টরি কস্ট। ইনভেন্টরি কস্ট আর মেটেরিয়াল কস্ট সেম, তাহলে 20 কে 10% করলে আসবে কত, 2, এজন্য আই ইজ ইকাল টু 2। তো এখন আপনারা ফর্মুলা বসান, EOQ is equal to 2CO divided I. 2 is the formula 2, আর C is the annual consumption বা বছরে কতটা ব্যবহার করে, 6000 ইউনিট বছরে ব্যবহার করা হয়, আর O is equal to অর্ডার কস্ট, অর্ডারটা 60 টাকা এখানে দেওয়া আছে, আর I is equal to অ্যানুয়াল ক্যারিং কস্ট। তো অ্যানুয়াল ক্যারিং কস্ট কত, 10% অফ ইনভেন্টরি ভ্যালু হলো মেটেরিয়াল কস্ট, মেটেরিয়াল কস্টে 10% করলে আসবে 2 টাকা। তখন আপনারা এখানে গুণ করেন, গুণ করে ভাগ করবেন, তারপর রুট ওভার করলে আসবে 600 ইউনিট। যদি আপনারা 600 ইউনিট অর্ডার করেন তাহলে আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য এটা মিতব্যয়ী হবে। এই অর্ডারটা কাঙ্ক্ষিত মডেল, এই অর্ডারটা আপনার সর্বভাবে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, সর্বসাধারণভাবে আপনার প্রোডাক্ট যতটুকু ম্যাটেরিয়াল প্রোডাক্ট করবেন ঠিক ততটুকু আপনার উৎপাদন হবে, এখানে ওয়েস্টেজটা কম হবে, ওয়েস্টেজটা বেশি হবে না। ঠিক আছে, তো এই অঙ্কটা আপনারা দেখেন, যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাকে বলেন, আমি আপনাদের অ্যান্সার করার চেষ্টা করি।
অঙ্কটা দেখছেন আপনারা? স্যার ঠিক আছে স্যার, বুঝতে পেরেছি। বললেন যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাকে বলেন। না স্যার, কোনো সমস্যা নেই। এইগুলো দেখেন, CONI, এই তিনটা আপনি ভালো করে বুঝতে হবে। সি ইজ ইকাল টু অ্যানুয়াল ইউজেস অফ ম্যাটেরিয়াল, বছরে কতটুকু ব্যবহার করা হয়। ও ইজ ইকাল টু অর্ডার কস্ট, কস্ট অফ প্লেসিং অন অর্ডার, একটা অর্ডার প্লেস করতে কতটুকু খরচ হয়। ও ইজ ইকাল টু, আর আই ইজ ইকাল টু অ্যানুয়াল ক্যারিং কস্ট, অ্যানুয়াল ক্যারিং, হ্যাঁ। তো এখানে অ্যানুয়াল ক্যারিং কস্ট আছে 10% অফ ইনভেন্টরি ভ্যালু। আর ইনভেন্টরি ভ্যালু মানে ম্যাটেরিয়াল কস্ট, ম্যাটেরিয়াল কস্ট আছে কত এখানে, 20 টাকা। 20 টাকা 10% করলে 2 টাকা, এই 2 টাকা হবে আমাদের ক্যারিং কস্ট, তার মানে আয়। ঠিক আছে, এটা কিন্তু আপনার এমসিকিউ কোশ্চেনে দেওয়া আছে। আপনার কিন্তু ওখানে কিন্তু এবং হুবহু মিল নাই, সংখ্যা ঘোরানো হয়েছে। ঠিক আছে, এই রিলেটেড আমরা আরেকটা অঙ্ক দেখবো। এই রিলেটেড আরেকটা অঙ্ক দেখেন প্লিজ। A manufacturing company consume 50,000 unit of component per year. The ordering, receiving, and handling cost, order cost per 3 টাকা per order, while tracking cost 12 per order. The details as follow. Carrying cost আছে 6 পয়সা per unit per year. Depreciation and obsolescence cost আছে 4 পয়সা per unit per year. Storage cost আছে 1000 per year or for 50,000 ইউনিট স্টোরেজ কস্ট। ক্যালকুলেট ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি, ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি দেখাও। এখানে দেখেন একটু আবার ভিন্ন ভাবে দেওয়া আছে, ইও কিউ ইজ ইকুয়াল টু 2AO ডিভাইডেড সি। ঠিক আছে, একই কথা আপনি যেভাবে আসেন দেখেন, এ ইজ ইকুয়াল টু অ্যানুয়াল ইউজেস, ও ইজ ইকুয়াল টু অর্ডার কস্ট, আর সি ইজ ইকুয়াল টু ক্যারিং কস্ট পার ইউনিট, ক্যারিং কস্ট, ক্যারিং কস্ট। তো এখানে ক্যারিং কস্ট দেখেন কতগুলো আছে, ক্যারিং কস্ট 6 পয়সা একটা দেওয়া আছে। আরেকটা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন এন্ড অবসোলেন্সেস কস্ট, এটা হচ্ছে ক্যারিং কস্টের মধ্যে আসে। ডেপ্রিসিয়েশন এন্ড অবসোলেন্সেস ক্যারিং কোন কস্টের ভিতরে আসে, ডেপ্রি এটা আসে ক্যারিং কস্টের ভিতরে আসে, ডেপ্রিসিয়েশন বা অবসোলেন্সেস। স্যার, স্যার ক্যারিং কস্টটা তো আমরা হচ্ছে এটাকে ট্রান্সপোর্টেশন এন্ড মেইনটেনেন্স যে কস্টটা সেটা ধরছি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে আপনি মনে করেন ডেপ্রিসিয়েশন আর অবসোলেন্সেস যদি হয়, এটা হচ্ছে ক্যারিং কস্ট। কিভাবে, যে ডেপ্রিসিয়েশন হয় কি, সে সাধারণত পরিবহনে, তাই না? তো পরিবহন আপনি যখন ওই একটা পণ্যদের উপর নিয়ে আসবেন, আপনার যে ট্রাক বা বাস, তখন তার একটা অবশ্যই আছে না, ওই অবশ্যইটা ক্যারিং কস্টের ভিতরে আসে। এই জন্য ক্যারিং কস্ট এখানে সরাসরি একটা দেওয়া আছে, আর একটা দেওয়া আছে ইনডাইরেক্টলি দেওয়া আছে 4%। আর একটা ক্যারিং কস্ট আছে স্টোরেজ কস্ট, স্টোরেজ যে কস্টটা থাকে এটাও ক্যারিং কস্টের মধ্যে আসে। দেখেন আমরা এক- উপরে যে একটা ক্যারিং কস্টের ভিতরে কি কি থাকে আমরা দেখে এসেছিলাম। এখানে দেখেন, এই দেখেন ক্যারিং কস্টের ভিতরে কি কি আসে, কস্ট অফ অবসোলেন্সেস, হ্যাঁ, এই দেখেন। তারপরে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট অফ ম্যাটেরিয়াল, কস্ট অফ স্পয়েলেজ এন্ড স্টোর, স্টোরে বা হ্যান্ডেলিং, স্টোরে যদি কোনো স্পয়েলেজ হয় বা কোনো নষ্ট হয়, কোনো ড্যামেজ হয়, তাহলে ক্যারিং কস্টের ভিতরে আসে। ঠিক আছে, তাহলে ক্যারিং কস্টের ভিতরে কি কি আসে এখানে একটা লিস্ট দেওয়া আছে না, এই লিস্টটা আপনারা একটু দেখবেন। ঠিক আছে, এই দেখেন, এই জন্য এখানে দেখেন ইও কিউ 2AO ডিভাইডেড সি, এখানে 2AO দিতে পারেন, 2MNOI দিতে পারেন, আপনি যে কোনো একটা ফিগার এখানে দিতে পারেন না, কোনো সমস্যা নাই। তবে আপনার যাই দেবেন না কেন, দেখেন এ দেওয়া আছে অ্যানুয়াল ইউজ, ও দেওয়া আছে অর্ডার কস্ট, সি দেওয়া আছে ক্যারিং কস্ট। তার মানে আমাদের তিনটা জিনিস কাজে লাগবে, একটা হচ্ছে অ্যানুয়াল ইউজেস, 2 নম্বরে অর্ডার কস্ট, 3 নম্বরে ক্যারিং কস্ট। এই 3 আইটেম ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ, 3 আইটেম। When you try to measurement or calculate of this order, you have to mind 3 items. First, annual uses. Second, carrying cost per unit or order cost. Okay. This annual uses you may signal M, Y, X, Y, anything, any syllable. Okay.
Order cost, you may use O, you may use others may be X, Y, Z. You may any item or any syllable, any letter you can use. Okay. C is equal to carrying cost. C is equal to carrying cost. A carrying cost, you may use any word. This word may be X, maybe Y, maybe Z, maybe M. Anyone you may use. But your main themes is annual uses, ordering cost, carrying cost. This is your theme. Okay. Do you understand what I say about this? You understand? It is anyone? Yes, sir. জি জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার, থ্যাংক ইউ। Yes. Your main theme, annual uses, ordering cost, carrying cost. But annual uses, you may signal any letter, maybe M, maybe N, maybe X, maybe Y. Okay, any. And ordering cost, you may use O, you may use M, you may use X, you may use Y. Any letter you may signal. Okay, use the signal. Carrying cost, you may use C or X, Y, Z, any syllable, any letter you may use. Okay, but your main theme, carrying cost. Okay, okay. So carrying cost, বহন খরচের ভিতরে ক্যারিং কস্টের ভিতরে কি কি আসে? সরাসরি ক্যারিং কস্ট একটা দেওয়া আছে, আর একটা ডেপ্রিসিয়েশন এন্ড অবসোলেন্সেস, সেটা ক্যারিং কস্টের মধ্যে আসে। আর একটা হচ্ছে স্টোরেজ কস্ট। স্টোরেজ কস্টটা কত আছে? যে আপনার টোটাল কারখানাতে টোটাল ম্যাটেরিয়াল আছে 50,000 ইউনিট, ঠিক আছে? আর 50,000 টাকার 50,000 ইউনিটের জন্য আপনার টোটাল কস্ট আছে কত? 1,000 টাকা। তাহলে আপনার 1 ইউনিটের ক্যারিং কস্ট কত হবে? তাহলে 50,000 দিয়ে ভাগ দিলে আপনার বের হবে 1 ইউনিটের জন্য, ঠিক আছে? তাহলে ক্যারিং কস্ট আপনার পার ইউনিট বের করা হয়, পার ইউনিট ক্যারিং কস্ট। এখানে পার ইউনিট ক্যারিং কস্ট আছে 6 পয়সা। আর ক্যারিং কস্ট আরেকটা আছে ডেপ্রিসিয়েশন বা অবসোলেন্সেস আছে, পার ইউনিটে আছে 4 পয়সা। আর এখানে 50,000-এর জন্য 1,000 টাকা দেওয়া আছে, তাহলে 1 ইউনিটের জন্য কত? স্টোরেজ কস্ট, অবসোলেন্সেস, এগুলো সব ক্যারিং কস্টের মধ্যে আসে। তাহলে এখানে 50,000 ইউনিটের জন্য যদি 1,000 টাকা হয়, তাহলে 1 ইউনিটের জন্য কত আসবে? আপনার ভাগ দিলে বের হবে। তাহলে ক্যারিং কস্ট যখন আপনি বের করবেন, তখন পার ইউনিট ক্যারিং কস্ট, পার ইউনিট ক্যারিং কস্ট, পার ইউনিট, এটা মাথায় রাখতে হবে। আর যখন আপনার অ্যানুয়াল ইউজেস বের হবে, অ্যানুয়াল ইউজেস মানে বছরে কত ইউনিট ব্যয় হয়, ঠিক আছে? আর অর্ডার কস্ট এটা আপনার পার ইউনিটের জন্য অর্ডার কস্ট, ঠিক আছে? তো এখানে অর্ডার কস্ট কত কত টাকা আছে দেখেন। অর্ডারিং এন্ড রিসিভিং হ্যান্ডেলিং কস্ট 3 টাকা পার অর্ডার, পার অর্ডার 3 টাকা হয়। ট্র্যাকিং কস্ট, ট্র্যাকিং মানে কি? মানে বহন করে নেয়, সেটা হচ্ছে আপনার অর্ডারের ভিতরে ট্র্যাকিং কস্ট। 12 টাকা পার অর্ডার, তাহলে 12 আর 3 15, টোটাল অর্ডার কস্ট 15 টাকা। আর ক্যারিং কস্ট আছে আপনার 84 পয়সা, 3টা যোগ দিবেন, যেমন 4 পয়সা, 6 পয়সা, আর এই 50, 1,000-কে 50,000 দিয়ে ভাগ দিলে যে পয়সা আসে, টোটাল 84 পয়সা। তাহলে ক্যারিং কস্ট 84 পয়সা। আপনি এখানে বসাই দেন এভাবে, ইউ ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার 2AO ডিভাইডেড সি। ফর্মুলা 2 into A is equal to annual uses 50,000 and O is equal to ordering cost 15 টাকা divided carrying cost 84 পয়সা। তারপর আপনারা এখানে গুণ করেন, গুণ করে ভাগ করেন, তারপরে রুট ওভার করেন। 4,226 ইউনিট আপনার এই অর্ডারে। আপনি যদি 4226 ইউনিট অর্ডার করেন, তাহলে আপনার এই অর্ডারটা কাঙ্ক্ষিত মানের হবে, ঠিক আছে?